గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అలాగే మియాపూర్, షేరులింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ల కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. థ్యాంక్ యూ సార్, మెయిన్గా ఫస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. సుప్రియ విజయవాడ నుంచి మాట్లాడండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే సుప్రియ గారు. సార్ బాబు ఇంటర్ ఎంపీసీ సార్. ఓకే అండి. ఇంటర్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండిపోతే సప్లీ రాశారు సార్, అయినా క్లియర్ అవ్వలేదు సార్. ఓకే అండి. ఆ బయోస్ గురించి ఏదో చెప్తే విన్నాం సార్, అది ఏంటి సార్, ఎలా ఉంటుంది సార్? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు, లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్, లేకపోతే 3 years డిప్లొమా కానీ లేకపోతే 12th కానీ పాస్ అయిన పిల్లలు మాత్రమే డిగ్రీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారండి. బట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ 1-2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. అలాంటి పేరెంట్స్కి కొంచెం ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది, అలాగే స్టూడెంట్స్కి కూడా కొంచెం ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది. ఏంటంటే మా చదువులు వెనకపడిపోతాము, 1 year వేస్ట్ అవుద్ది, మళ్ళీ 1 year ఏం చేయాలి అని చాలా ఆందోళన చెందుతారనమాట. అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే అండి, ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి ఒక బోర్డు ఒకటి ఉంటుందండి. అంటే ఏపీకి ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది, అలాగే కర్ణాటక బోర్డుకి ఉంటుంది, అలా బీహార్ బోర్డుకి ఉంటుంది, అలా అన్ని బోర్డ్స్కి ఉంటుంది. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కూడా నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ అని ఉంటుంది అనమాట. దీనికి ఎన్రోల్ అయ్యి ఇది నెక్స్ట్ మంత్ జూలై మిడ్లో కానీ జూలై ఎండ్లో కానీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. అంటే స్టేట్ టు స్టేట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ఎగ్జామ్ కనుక మీకు ఆ 5 subjects ఉంటాయి, ఆ 5 subjects క్లియర్ చేస్తే ఇట్స్ అన్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్, కాబట్టి మీరు వెంటనే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. సో ఇదొక సలహా మాత్రం నేను ఇవ్వగలుగుతాను. ఎందుకంటే 1 year వేస్ట్ అవుద్దని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన ఉంటుంది, పిల్లలకు కూడా ఆందోళన ఉంటుంది. చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదు అనమాట. సో బాగా చదువుకునే పిల్లలు 1-2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సపోర్ట్తో, గవర్నమెంట్ ఇలా ఇచ్చే ఓపెన్ స్కూల్ అవకాశంతో మీరు ఇంటర్ పాస్ అయ్యి వెంటనే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. పావని హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. పావని గారు చెప్పండి. సార్, నాది ఇంటర్ బైపీసీ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. బైపీసీ అయిన తర్వాత 1 year ఇంకా నేను ఏం చదవలేదు సార్. ఇప్పుడు నేను బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. మీకు ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అలాగే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ తీసుకోవచ్చు. మీకు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక బీబీఏ చేయొచ్చు, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేయొచ్చు, బీకామ్ చేయొచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్ చేయొచ్చు. ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా మన కాలేజీలో ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్ మీరు చేయొచ్చు.
ఉండొచ్చు. బట్ సామాన్యంగా ఆడపిల్లలు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి బీఎస్సీ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే ఇది మీరు రేపొద్దున ప్రొఫెషనల్లోకి వెళ్ళినాక మీకు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ అనమాట. అంటే హాస్పిటల్స్లో మీకు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయటం, అలాగే మీరు సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని మీకు ప్రాక్టీస్ చేయటం, అలాగే మీరు డైటీషియన్స్ న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు కాబట్టి మంచి డైటీషియన్స్గా మీరు మంచి స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి కానీ ఫిలిం స్టార్స్కి కానీ సలహాలు ఇవ్వటం, వాళ్ళు మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటాం, మీకు చాలా మంచి జీతాలు ఇవ్వటం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసి ఇలా డైటిక్స్గా న్యూట్రిషన్స్గా మీకు సెటిల్ అవ్వటం చాలా ఇష్టపడతారు. అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్, అలాగే ఫిలిం స్టార్స్, అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపులే కాకుండా మీకు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, హెరిటేజ్ అలాంటి కంపెనీస్లో వస్తాయి. సో చాలా కంపెనీస్లో మీకు అవకాశాలు ఉంటాయమ్మా. సో డెఫినెట్గా మీకు 1 year గ్యాప్ ఉన్నా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. మీరు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. శ్రావణి రాజమర్రి నుంచి మాట్లాడండి. శ్రావణి గారు చెప్పండి. శ్రావణి గారు నమస్తే సార్. పాప ఇంటర్ అయ్యింది సార్, అందులో ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది. నేను ఇప్పుడు మెసేజ్ లో చూసాను, బిఐఓఎస్ అని ఏదో పెడుతున్నారు కదా. అవునండి. ఆ ఎగ్జామ్ రాయిస్తే పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఏమైనా ఇబ్బంది అవుద్దా, పర్వాలేదంటారా? దానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను. ఒకసారి చెప్పండి. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది ఏంటంటే బిఐఓఎస్ అంటే బీహార్ ఓపెన్ స్కూల్ అండి. ఇది మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఓపెన్ స్కూల్ ఎలాగుంటుందో, తెలంగాణకి ఎలాగుంటుందో, అలాగే కర్ణాటకకి, అన్ని స్టేట్స్కి కూడా ఇది ఒక బోర్డు అనమాట. అలాగే నేషనల్ బోర్డు కూడా ఉంటుందండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి NIOS నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఎలాంటి వెబ్సైట్లోకైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది పిల్లలు, బాగా చదివే పిల్లలు ఇంటర్లో 1-2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అవ్వటం మూలంగా మీకు ఇలాంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం అనమాట. సో పిల్లలు దాంట్లో 5 సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసుకుంటే ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీలో పాస్ అయ్యే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది పిల్లలకి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా మళ్ళీ పిల్లలు ట్రాక్లో పడ్డారని ఒక ఆందోళనకరమైన సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి రావచ్చు అండి. ఓకే అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 2-3 ర్యాంక్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1-3 అండ్ బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో ఈ అచీవ్మెంట్కి కారణం ఏంటి, మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ యొక్క కష్టం అండి. వాళ్ళు కనుక కష్టపడే నేచర్ లేకపోతే కనుక మేము ఎంత మంచి క్లాసెస్ చెప్పినా, ఎంత మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చినా, ఎంత మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళ వైపు నుంచి సపోర్ట్ లేనప్పుడు మేము ఏమీ చేయలేం. సో స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా ఫస్ట్ వాళ్ళకి సక్సెస్లో ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆల్దే ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా. సో మనం చెప్పినట్టు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావటం, అంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం. ఆ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం మూలంగానే వాళ్ళకి మంచి పాఠాలు మేము చెప్పగలుగుతాం, మంచి థియరీ క్లాసెస్ చెప్పగలుగుతాం, అలాగే మంచి ప్రాక్టికల్స్ చెప్పగలుగుతాం. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయినాక అందరికీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టగలుగుతాం. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టినప్పుడు స్టూడెంట్స్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే మంచి స్టైఫండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ సంపాదించగలుగుతున్నారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి మా ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ప్రతి కంట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ హోటల్స్కి, పెద్ద బ్రాండెడ్ రిసార్ట్స్కి ఎప్పుడు టచ్లో ఉండి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మన స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి పంపిస్తారు, ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు, ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో అందుమూలంగానే స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే మంచి చదువు చెప్పడమే కాకుండా మంచి ట్రైనింగ్, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడంలో కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా ముందు ఉందండి. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పిల్లలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదువుతారు అన్నది ఉదాహరణ ఇదే అనమాట. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ ఆల్మోస్ట్ 400 కాలేజెస్ ఉంటే దాంట్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1-3 ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్సే సాధించడం. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 1-3 ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ పిల్లలే సాధించడం. అలాగే బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ మన స్టూడెంట్సే సాధించడం. ఈ ర్యాంక్స్ సాధించడమే కాకుండా ఈ పిల్లలందరికీ కూడా 90% పైన యావరేజ్ రావటం అనమాట, అంటే పర్సంటేజ్ రావటం అన్నది కూడా చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన అచీవ్మెంట్ అండి. ఎందుకంటే డిగ్రీ లెవెల్లో 90% అబవ్ వచ్చిందంటే దే ఆర్ వెరీ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ కింద లెక్క అనమాట. సో 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంత యావరేజ్
యావరేజ్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. అలాంటిది సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలందరికీ ఈ ర్యాంకులు సాధించి ఈ అగ్రిగేట్ కూడా మెయింటైన్ చేశారు, ఈ పర్సంటేజ్ కూడా తెచ్చుకున్నారంటే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండి. ఇది ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కాదు, లాస్ట్ మేము కాలేజ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడూ కూడా టాపర్స్గానే వస్తున్నారు, ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నారు. దీని మూలంగా మాకు బాధ్యత ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది. పిల్లలకి ఇంకా బాగా మంచి పాఠాలు చెప్పాలి, ఇంకా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చేటట్టు మనం ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో వాళ్ళని అగ్రస్థానంలో నిలపాలి అంటే కనుక ఇంకా మా వైపు నుంచి మేము కూడా ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి మేము గమనించడం జరిగింది. సో అందుకనే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. స్టూడెంట్స్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాలేజ్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుద్ది, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వగలుగుద్ది. సో నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారండి, రమేష్ ఖమ్మం నుంచి. మాట్లాడండి. రమేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి రమేష్ గారు. మా బాబు ఇంట్లో సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే తీసుకుంటారు? ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. దీన్నే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని కూడా అంటారు. ఇది మీరు రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు విశాఖపట్నం ఓన్లీ 3 hours జర్నీలో ఉంటారు కాబట్టి, సో మీరు విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపస్లు, ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న కాలేజ్కైనా కానీ లేకపోతే బీచ్ రోడ్లో ఉన్న సాగర్ నగర్ కాలేజ్కైనా కానీ మీరు వెళ్తే కనుక మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అదే హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లోనూ మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలోనూ మన కాలేజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ 3 క్యాంపస్లో అయినా కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే కనుక, అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వీకర్ సెక్షను వైట్ కార్డు కనుక ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుందండి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదివే పిల్లలకు మాత్రమే ఇస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే కనుక వైజాగ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మీకు ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది వస్తుంది, ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే. అదే కనుక తెలంగాణ స్టూడెంట్ అయితే కనుక తెలంగాణలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో కాకపోతే ఆ కేటగిరీలో ఉండాలన్నమాట. సో గవర్నమెంట్స్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. చదువుకునే పిల్లలకి అన్ని విధాల ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక కాలేజ్ వైపు నుంచి ప్లేస్మెంట్ అన్నది మేమే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. కాకపోతే చదువుకున్నంత కాలం, అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 3 సంవత్సరాలు కాబట్టి 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వస్తాడు బాబు. ఈ 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే మీరు ఫీజెస్ పే చేస్తారు. లాస్ట్ 6 months ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడండి. ఏదైనా 5 star హోటల్ కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరంగా, అంటే బాగా టూరిజంలో అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు లైక్ జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, ఉదయ్పూర్ కానీ, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో, లేకపోతే గోవా కానీ, బెంగళూరు కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో తనకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాము. ఆ 6 months అక్కడ వర్క్ చేసినంతసేపు, ట్రైనింగ్ చేసినంతసేపు కూడా హోటల్ వాళ్ళు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారండి. ఆ తర్వాత ఆ 6 months కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 99% ఆ హోటల్ వాళ్ళే జాబ్ ఇచ్చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ హోటల్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కానీ బాబుకి అదే హోటల్లో తనకి జాబ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా కానీ మేము ప్లేస్మెంట్ అన్నది మేము ఇవ్వటం జరుగుద్దండి. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీగా ఇస్తాం ఇండియాలో. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, ప్రకాష్ కాకినాడ నుంచి. మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రకాష్ గారు. మా అబ్బాయికి ఇంటర్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. నేను ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ని. ఓకే అండి. వాటికి మాకు ఏమైనా ఉంటాయండి? మాకు సబ్సిడీస్ కన్సెషన్స్ ఏమి ఉంటాయండి? డెఫినెట్గా అండి. ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి వి గివ్స్ ఫీజు డిస్కౌంట్స్ అండి. డెఫినెట్గా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. మీరు విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లి. we give a lot of respect for police department, service people like you అండి, ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి. సో డెఫినెట్గా వీ కన్సిడర్ దెమ్ మంచి, అంటే దేశం కోసం పోరాడే వాళ్ళు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా డెఫినెట్గా మీ అందరికీ ఫీజులో, మీ పిల్లలకి ఫీజు డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాకు ఎంతైనా ఉందండి. డెఫినెట్గా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వటమే కాదు, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి మీ పిల్లల్ని కూడా మంచి సివిలియన్స్గా తయారు చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామండి. సార్ సార్ అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయనే డౌట్స్ ఉంటాయి.
అంటే హోటల్లోనే జాబ్ వస్తుందేమో, మిగతా దగ్గర రాదేమో అనే డౌట్స్ ఉన్నాయి. దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది చాలామందికి అంటే అత్యధికంగా 90% ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఈ డౌట్ ఉంటుందండి. కాకపోతే ఒకటే మనం చెప్పాల్సింది, క్లారిఫై చేయాల్సింది కూడా అదే అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు చదివేది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, అక్కడ విశాఖపట్నం చదివితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మంది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట 3 yearsకి. అలాగే హైదరాబాద్లో చదివే పిల్లలకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి 3 years డిగ్రీ కోర్సు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. బికాస్ అవర్ కాలేజ్ ఈజ్ అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి సర్టిఫికేట్ వచ్చేటప్పుడు ఇది సేమ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పుడు మీకు ఎనీ అదర్ డిగ్రీతో ఈక్వలెంట్ అండి. అంటే బీఎస్సీలో ఏ డిగ్రీ చదివినా కానీ, బీబీఏ చదివినా కానీ, బీకామ్ చదివినా కానీ, ఆఖరికి ఇంజనీరింగ్ అయినా కానీ, మెడిసిన్ అయినా కానీ, ఏ డిగ్రీతో అయినా కానీ ఇది ఈక్వలెంట్ అనమాట. అంటే ఈ సర్టిఫికేట్తో మీరు సివిల్స్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్లు అవ్వాలన్నా కానీ ఈ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే మీరు అలాంటి కోర్సెస్ కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు. కాబట్టి మీరు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్లు దీనికి ఎంట్రన్స్లు రాయడానికి ఆ ప్రిపరేషన్ కూడా మీకు అర్హులు అవుతారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కూడా అంటే రాష్ట్ర ఉద్యోగాలు, సెంట్రల్ ఉద్యోగాలు, అన్ని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి మీరు కంప్లీట్ అర్హులు అనమాట. సో ఇది ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అన్ అనదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే 70 to 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్స్లో వర్క్ చేయడానికి, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయడానికి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, అలాగే షిప్స్లో వర్క్ చేయడానికి, విదేశాల్లో వర్క్ చేయడానికి ఆప్ట్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఎక్కువ మందికి డౌట్ ఏంటంటే ఒక్క హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయేమో అని చెప్పి. కాదండి, ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఏ జాబ్ అయినా చేయొచ్చు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా చేయొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్కి అయినా అర్హులు, కంప్లీట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అయినా అర్హులు. నేను చెప్పింది ఇందాక ఐపీఎస్, ఐఏఎస్, ఐఆర్ఎస్ కూడా అర్హులు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఎలాంటి పొజిషన్స్ కానీ ఇలా అర్హులు అండి కంప్లీట్గా. ఓకే అండి. అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ అంటే చదువుకోవడానికి అంటే టైమింగ్ కూడా చూస్తే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందా? ముందు పర్మిషన్ ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామే మందనమాట. దాంట్లో ఒక పర్మిషన్ అన్నది లేదు. మన కరికులంలోనే ఆ ఇంటర్న్షిప్ అన్నది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో మాకు మార్నింగ్ 9:30 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. 1 to 2 లంచ్ బ్రేక్, 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా ప్రాక్టికల్స్ చెప్తాము, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాము. అలాగే 2 hours బ్రేక్ రెస్ట్ ఇచ్చినాక 6 to 9 o'clock కానీ లేకపోతే 7 to 10 కానీ లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్ కానీ, మెక్డీ కానీ, కాఫీ డే కానీ, ఇలా లేకపోతే లోకల్లో ఉన్న పబ్స్ కానీ, లోకల్లో ఉన్న క్లబ్స్ కానీ పంపించి వీళ్ళతో స్టూడెంట్స్తో వర్క్ చేపిస్తాం. దాన్నే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటాం అనమాట. ఆ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఒక్కొక్కసారి 20 days చేస్తాడు మంత్లో. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే రెగ్యులర్గా 30 days చేస్తారు. రెగ్యులర్గా 30 days వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ సంపాదిస్తారండి. అదే 20 days చేసే పిల్లలు అయితే కనుక 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా కూడా సంపాదిస్తారు. సో ఈ డబ్బులు సంపాదించడమే కాకుండా వీళ్ళు రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, రెగ్యులర్గా కస్టమర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, కస్టమర్తో లైవ్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ పరంగా, కాన్ఫిడెన్స్ పరంగా, ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా, ఎక్స్పోజర్ పరంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతారండి పిల్లలు. సో అందుకనే ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగం అన్నది కొత్తగా అనిపిది పిల్లలకి. ఉద్యోగంలో అన్ని మెలకువలు తెలుసుకుంటారు కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉద్యోగంలో పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడైతే ఒక ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎంప్లాయర్ ఇమీడియట్గా ఒక 1 yearలోనే మంచి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటం, ఆ ప్రమోషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు శాలరీ హైక్స్ రావటం. సో స్టూడెంట్కి వెంటనే అనమాట ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు తనకి లైఫ్లో తొందరగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి ఎందుకు ఎంత అవకాశాలు ఉన్నాయంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండేది టూరిజం ఇండస్ట్రీలో అనమాట. దీనంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ లేదండి. దీంట్లో అనేకమైన ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక హోటల్స్, రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్సే కాకుండా టూరిజంలో చాలా ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు ఈ అన్ని ఉద్యోగాలకి అర్హులు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఉద్యోగం అనేది 100% మేము ఇప్పిస్తాం. ఓకే అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ కెరీర్ ప్లస్.